Work hard in silence. Let success be your noise. Unleash your talents and skills and let it shine. Let the world witness your success. Said by Frank Ocean. My dear spectators, on our college annual day, we go beyond formalities. It's not just about reading annual report or distributing the prizes. It's a canvas of diverse talents, painted with passion and ignited with opportunities. Let the echoes of a warm welcome reverberate the halls as we came together to celebrate the upcoming culturals. Let's make this celebration memorable from start to finish with your enthusiasm and involvement with us through the very end. Let's embark on your journey of nostalgia and laughter. India is not just a geography or history. It is not only a nation, A country, a mere piece of level, it is something more. a metaphor, a poetry, Something invisible but very tangible. The soul of Bharadam resides in its culture, its art, its ethos, and it came through the which we have withstood the test of time. Here let's welcome J. Gayatri, M. Sumitra, A. Priyanka, M. Abhilakshmi and T. Harini. गंगा तरंग रमणीय जटाकलाप गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नटनं हाडिना नटनं हाडिनार वेगुनागरिगमागवे कनकसभयु आनन्द नटनं हाडिनार वेगुनागरिगमागवे कनकसभयु கையிலையில் முன்னாள் மாமுனி கருள் செய்தபடி தவறாமல் தில்லை பதியில் வந்து தை மாசத்தில் குரு பூசத்தில் பகல் நேரத்தில் தாம் தக்கிட்ட தகஜம் தகணம் கரிகும் தரிதேம் திமித தனனம் தனனம் கரிகும் தரிததினு தினுத தேட்லாம் தேட்லாம் தேவி நாகத்த ஜணு ஜணும் தடீம் டீம் ஹூத்த தைய தைய ததிமி தக்கிட்ட தக தகத ஜணு ததிமி தக்கிட தகதாம் திக்கிட தகதை தத்தோமென்ற நட்டனம் வெகுநாகரிகமாக கனக சபையில் ஆனந்த நட்டனம் அஷ்டதிசையும் கிடுகிடுங்க சேடன் தலை நடுங்க அண்ட மதிர கங்கை துளி சிதற பொன்னாடரும் கொண்டாட இஷ்டமுடனே கோபால கிருஷ்ணன் பாட சடையாட அரவு படமாட அதன் வடமாட தோம் தோம் என்று பதவி தந்தோம் என்று கேட்டனும்
famous for? Puttu. Don't be always a foodie. Say some places, yeah. Cool. Alapula. Yeah. What's Rajasthan famous for? Thar Desert. Punjab. Kangla food. Manipur. Hey, yeah, I got it, man. Today we have a special treat in store for you as we show the rich cultural diversity of our country. We invite our talented students to take us on a journey through the vibrant states of Rajasthan, Kerala Punjab, and Manipur. Let me invite J. Samshunisa, M. Ranjida, S. Saroja, S. Hannah, V. Gayatri Mira, R. Sivapriya, M. S. Lavanya, S. Kavya, I. Mubina Begum, M. Vaishnavi to perform Kalbelia of Rajasthan. संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़ संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय ये धिन तड़ाक आजा उड़ के सराट पैरों से बेड़ी जरा खोल नगाड़ संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़ संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय रे खट बाज दस तक वो न अब तक आया रे तब से हाँ कब से हाँ देखी राह के अब तू खोल बाहें आजा मण घूमे रे मचले रे मोरा मन गूंजे रे बालम के बोल गाड़ संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़ संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय ये धिन तड़ाक आजा उड़ के सराट पैरों से बेड़ी जरा खोल नगाड़ संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़ संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय Can next welcome J.R. Surabhi Sri, S. Keertana Mary, R. Abhinaya, M. Jagadishwari, B. Vijayalakshmi, P. Govardhani, S. Veeralakshmi, M. Mala and M. Pandalakshmi to perform Kathakali and Mohiniyattam of Kerala. முத்தாளம் முடிதாளம்
പളിവാള ഭദ്രവടകം കൈലേന്തും തമ്പോരട്ടെ നല്ല ചെടി തിരുമുമ്പിൽ ചെന്നു കളി തുടങ്ങി അങ്ങനെ പളിവാള ഭദ്രവടകം കൈലേന്തും തമ്പോരട്ടെ നല്ല ചെടി തിരുമുമ്പിൽ ചെന്നു കളി തുടങ്ങി കളി തുടങ്ങി അങ്ങനെ പളിവാള ഭദ്രവടകം കൈലേന്തും തമ്പോരട്ടെ നല്ല ചെടി തിരുമുമ്പിൽ ചെന്നു കളി തുടങ്ങി വേതാള വാഹനമേറി പോകുന്നു തമ്പോരട്ടെ ദാരിക പുരസന്നിധി തന്നിൽ ചെന്നടുക്കുന്നു അങ്ങനെ പോരിതു വേഗം അസുരേഷ ദാരികനെ പരമേശ പുത്രി നകുപത്ര ജ്ഞാനം നോക്കിടാം പളിവാള ഭദ്രവടകം കൈലേന്തും തമ്പോരട്ടെ നല്ല ചെടി തിരുമുമ്പിൽ ചെന്നു കളി തുടങ്ങി അങ്ങനെ പളിവാള ഭദ്രവടകം കൈലേന്തും തമ്പോരട്ടെ നല്ല ചെടി തിരുമുമ്പിൽ ചെന്നു കളി തുടങ്ങി Thank you, girls. K. Sweta, M. Gayatri, S. Sujita, S. Suji, S. Pandi Lakshmi, C. Uma Mageshwari, M. Rohini to perform Bangara of Punjab.
welcome S. Charubala, V. Ashwini, P. Murugeshwari, M. Sangeeta, K. Yogarani, V. Soumya and K. Ilavarisi to perform Lai Haroba of Manipur. Thank you, sisters, for your wonderful and masterclass performances. It was really an eye-catching one. Then, what next, Abhishek? Vairamute, singing is like a celebration of oxygen. And the only thing better than singing is more singing. What do you understand from this?
It seems like we are going to taste the flavor of music. Is there anything like that? Yes, you're exactly right. Ranging from classical evergreen to modern pop music, we have a remarkable melodic mavericks who are gonna take us to the world of symphonical emotions. Wow, I'm super excited. But who are those melodic mavericks? Haha, let me tell you, man. Here comes the melodic mavericks of Sri Kalishwari College. Let me invite Suryadas, Maharaja, Vishwa, Nandini, Srinaya, Muttumari, and Abela Balu to rock the stage with their mesmerizing voice. உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம் உயர்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும் தலை வணங்காமல் நீ வாழலாம் உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம் உயர்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும் தலை வணங்காமல் நீ வாழலாம் வானம் பெரியதென்று வாழும் மனிதர்களை நான் என்று சொல்வதில்லையா தன்னை தானும் அறிந்து கொண்டு ஊருக்கும் சொல்பவர்கள் அனைவர்கள் நாமதில்லையா மாபெரும் சபைகளில் நீ நடந்தால் உனக்கு மாலைகள் நிலவேறும் ஒரு மாற்று குறையாத மன்னவன் என்று போற்றி புகழ வேண்டும் கலையெல்லாம்
உனக்குள் இருக்கும் உன்னை நம்பி உன்னால் முடியும் தம்பி தம்பி உனக்குள் இருக்கும் உன்னை நம்பி தோளை உயர்த்து தூக்கி விடும் நாட்டை எழுத்து தோளை உயர்த்து தூக்கி விடும் நாட்டை எழுத்து எதையும் முடியும் இதயம் முன்னில் கண்டேன் உன்னால் முடியும் தம்பி தம்பி உனக்குள் இருக்கும் உன்னை நம்பி கல்லூரி பள்ளி இல்லாத ஊரை கையோடு கல்லாத வேர்கள் இல்லாத நாடு நம் நாடு என்றே நாம் வாழ்கிறோம். இருக்கிற கோவிலையெல்லாம் அடிக்கிற பள்ளிகள் செய்வோம். அறிவெனும் கோபுரம் அங்கே நாம் காணுகிறோம். வானம் உங்கள் கைகளில் உண்டு, ஞானம் உங்கள் நெஞ்சினில் உண்டு. வானம் உங்கள் கைகளில் உண்டு, ஞானம் உங்கள் நெஞ்சினில் உண்டு. நான் என்று எண்ணாமல் நான் என்று உறவு கொண்டா. கசமா கமதா நிதனி ஆமம்ம கசமா மம்ம கமதா நிதனி நின்னி சக்கசனி சனி கணித மதமணி சனி தசனி கணித மசக உன்னால் முடியும் அட உன்னால் முடியும் உன்னால் முடியும் தம்பி தம்பி அட உனக்குள் இருக்கும் உன்னை நம்பி
மன்னிக்க, நான் என்ன மார்க்காடா, ஆண்டனிடா. மாமே பதறுதா, உள்ள பதறனுண்டா, பதறுதா, காலு உதறணும் மாமே, வருவது அண்ணன் ஆண்டனிடா. கொடுத்தா பிள்ளைங்க அட்டாக் மோடு ஆனு, எவனோ மறக்க முடியாது. அதிருதா நெஞ்சோ அதிரணும் மாமே, பதறுதா உள்ள பதறனுண்டா, உதறுதா காலு உதறணும் மாமே, வருவது அண்ணன் ஆண்டனிடா. போடு 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 போடு. தோல் கொடுத்தா முதுகில் குத்தும் ஊரே, பேர் பலமே பவரோட மேலையரே, கேங்குக்குள்ளே குடி பறிப்பான் உசாராயிரு, அவன் தோண்ட குழியில் மாட்டிக்குவான் கொஞ்ச நாள் பொறு. நீ விசுவாசியா கூட இருந்தா ஹார்ட்ல வைப்பேன், நீ வித்த காட்ட முடியாது நான் ஒப்பனை காப்பேன். அதிருதா நெஞ்சோ அதிரணும் மாமே, பதறுதா உள்ள பதறனுண்டா, உதறுதா காலு உதறணும் மாமே, வருவது அண்ணன் ஆண்டனிடா. Thank you. A big thank you to the incredibly talented students who captivated us with their enthralling voice during the celebration. Your melodious songs filled the air with joy and harmony, leaving a lasting impression on all of us. Step into the spotlight and embrace the thrill of the political stage as we welcome you to portray the intricacies of Indian election through drama. Remember, every performance has the power to ignite changes and inspire the masses. Lights, camera, rolling, action. Welcome fellow actors to a theatrical exploration of India's democratic journey. Let your performance ignite dialogue, provoke thoughts, and shed light on the complexities of our electoral process. Here let's welcome K. Sandhya, K. Sagana, K. Kirtivarshini, C. Sudha, S. Aishwarya, S. Rukmani, V. Sri Gomati, S. Jayashree, G. Kaliammal, S. Bhuvaneshwari, K. Hemalata, T. Satishwari, S. Saranya, and S. Sugapriya. காட்சி 1. பூங்காவில் ஒரு நிகழ்வு. காளியம்மக்கா, என்ன ரொம்ப நாள் ஆளையே காணோம், எங்க போயிருந்தீங்க? ஊருக்கு போயிருந்தேன். தேர்தல் வருதுல்ல, அதனால தான் ஓட்டு போடலாம்னு வந்தேன். ஏங்கா, ஓட்டு போறது என்ன அவ்வளவு முக்கியமா? இதுன்னு இப்படி சொல்லி விட்டீங்க. எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த ஓட்டு போடுற உரிமையை வாங்கினாங்கன்னு தெரியுமா? அப்படியா? தெரியாதே, நீங்க சொல்லுங்களேன் கேப்போம். இந்தா சொல்றேன். சுதந்திரம் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி 1919ல ஃபர்ஸ்ட் தேர்தல் பிரிட்டிஷ்காரங்க தான் நடத்தினாங்க. அந்த பாராளுமன்றத்துல நிறைய பேர் இந்தியர்கள் தான் இருந்தாங்க. இந்தியர்கள் அதிகமா இருந்ததுனால ஆங்கிலேயர்களும் பங்கேற்க லோக்சபா ராஜ்யசபான்னு 2 சபா கொண்டு வந்தாங்க. ஓ, இவ்வளவு இருக்கா? இது மட்டும் இல்ல, சுதந்திரம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் இந்திய அரசாங்கம் தேர்தலை எப்படி நடத்துனாங்கன்னு தெரியுமாக்கா? தெரியுமே. இந்தியால தேர்தல் பேச்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை கட்டுப்படுத்த ஒரு தேர்தல் ஆணையம்
அமைப்பு உருவாக்குனாங்க. அந்த அமைப்பை தலைமை தாங்க அப்போது நம்ம இந்திய பிரதமராக இருந்த நேரு மாமாவை நியமிச்சாங்க. என்னக்கா அங்க ஒரே கூட்டமா இருக்கு? சரி வா, என்னன்னு தான் போய் பாப்போமே. என்னக்கா ரொம்ப நேரமா ஏதோ பேசிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு? அதுவா, தேர்தல் வரப்போதுல அதை பத்தி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். நீங்களும் கேளுங்க. சரிக்கா, நம்ம இந்தியால எப்போதான் தேர்தல் கொண்டு வந்தாங்க? 1951 அக்டோபர் 25 நடந்துச்சு. அதுல 17.3 கோடி வாக்காளர்கள் ஓட்டு போட்டாங்க. அதுலயும் 70% படிக்காதவங்க தான் ஓட்டு போட்டாங்க. ஓ, தேர்தலுக்கு இவ்வளவு வரலாறு இருக்கா? அப்ப நம்மள கண்டிப்பா ஓட்டு போடணும்பா. நம்ம எல்லாரும் கண்டிப்பா ஓட்டு போடணும்பா. காட்சி 2, வீட்டில் தேர்தல் பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வு உரையாடல். என்னப்பா விடிஞ்சதுல இருந்து அடைஞ்ச வரைக்கும் அந்த நியூஸ் பேப்பரே பாத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க, அதுல என்னதான்ப்பா இருக்கு? ஆமா, அதுல என்னதான் இருக்கோ தெரியல. அதான் உங்க அருமை மக கேக்குறாள, கொஞ்சம் சொல்லுங்க. இந்தாங்க டீ. நல்லது நடக்க போகுது. நம்ம நாட்டுல தேர்தல் வரப்போகுதுமா? என்னமாமா, நாங்க வர்றது கூட தெரியாம அப்படி என்ன மாநாடு நடந்துகிட்டு இருக்கீங்க? வாங்கனே, மாமா வந்து உட்காருங்க. வாங்க வாங்க. அது ஒண்ணும் இல்ல, தேர்தல் வருதுல்ல, அதை பத்தி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். தேர்தல்னா என்னது மாமா? என்னம்மா இப்படி கேக்குற? இதுக்கு முன்னாடி நீ ஓட்டு போட்டதே இல்லையா? இதுக்கு முன்னாடி நான் ஓட்டு போட்டதே இல்லை மாமா. தேர்தல்னா ஒரு நாள் லீவ் விடுவாங்கன்னு நினைச்சேன். நான் ஏன் ஓட்டு போடணும்? நான் ஓட்டு போடுறதுனால இந்த இந்தியாவோட தலையெழுத்தா மாறப்போகுது. ஆமாமா, நம்ம சுட்டு வைக்கிற மை தான் 143 கோடி மக்களோட வாழ்க்கையே புரட்டி போட போகுது. நீங்க சொல்றது சரிதான். அதனாலதான் அந்த காலத்திலேயே இமாச்சல் பிரதேசத்துல இருக்கிற கல்பா என்ற கிராமத்துல ஒரு வாக்காளருக்காக கழுத மேல வாக்கு பெட்டியை வச்சு அவங்களோட வாக்குரிமையை நிறைவேற்றி வச்சாங்க. ஆமா, இதுதான் உண்மை. நம்ம நாட்டுல பஞ்சாயத்து தேர்தல், சட்டமன்ற தேர்தல், பாராளுமன்ற தேர்தல் இப்படின்னு 3 தேர்தல் இருக்கு. பஞ்சாயத்து தேர்தல்ல பஞ்சாயத்து கவுன்சிலரை தேர்ந்தெடுப்போம். சட்டமன்ற தேர்தல்ல சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுப்போம். அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து மாநில முதலமைச்சரை தேர்ந்தெடுப்பாங்க. பாராளுமன்ற தேர்தல்ல பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுப்போம். அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து பிரதமரை தேர்ந்தெடுப்பாங்க. அது மட்டும் இல்ல, நம்ம இந்திய நாட்டுல 25 வயசு பூர்த்தி செஞ்ச எல்லாருமே பிரதமரும் ஆகலாம், முதலமைச்சரும் ஆகலாம். அதற்கான தகுதியும் உரிமையும் நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கு. சரி மாமா, இந்த வட்ட தேர்தல் எப்ப வருது? வர ஏப்ரல் 19 வருது. ஐயோ, இது தெரியாம பேச. இது தெரிஞ்சா நான் போன தேர்தலே ஓட்டு போட்டிருப்பேனே. இப்படிதான் உங்களை மாதிரி பட்டதாரி இளைஞர்கள் எல்லாம் நான் ஏன் ஓட்டு போடணும்னு நினைச்சு 143% இளைஞர்கள் ஓட்டு போடாம இருக்காங்க. அதனால நம்ம நாட்டுல இளைஞர்கள் ஓட்டு போற சதவீதமே கம்மியா இருக்கு. இத நான் சொல்லலமா, தேர்தல் ஆணையம் அறிக்கை விட்டுருக்காங்க. அதைத்தான் இந்த நியூஸ் பேப்பர்லயும் போட்டிருக்காங்க. இப்போ பெல்ஜியம், ஆஸ்திரேலியா, மெக்சிகோ போன்ற நாடுகள்ல கட்டாயம் ஓட்டு போட்டே ஆகணும். அப்படி இல்லைன்னா அபராதமோ சிறை தண்டனையோ கொடுப்பாங்க. அது மாதிரி நம்ம நாட்டிலே இருந்தா கட்டாயம் எல்லா இளைஞர்களும் ஓட்டு போடுவாங்க. சரி மாமா, நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த வட்டம் நான் கட்டாயம் ஓட்டு போடுறேன். அது மட்டும் இல்லாம என்னோட தோழிகளுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி அவங்களையும் கட்டாயம் ஓட்டு போட சொல்றேன் மாமா. ரொம்ப நல்லதுமா, எல்லாம் சரிதான். முக்கியமா காசு வாங்காம ஓட்டு போட சொல்லுமா. ஏன்னா ஓட்டு யாருக்கு போடணும்னு முடிவு பண்றது நம்மகிட்ட தான் இருக்கு. அதனால காசு வாங்கி ஓட்டு போடக்கூடாதுமா, அதான் முக்கியம். அப்படி வாங்கிட்டோம் நம்மள நாமளே விற்கிறதுக்கு சமமா. சரி மாமா, நீங்க சொன்ன மாதிரியே நான் ஓட்டு போட்டுறேன். சரி மாமா, நாங்க போயிட்டு வரோம். சரிம்மா, போயிட்டு வரோம். சரிம்மா, போயிட்டு வாங்க. மருமகளே, நான் சொன்னது ஞாபகம் இருக்கட்டும். சரி மாமா. காட்சி 3, ஓட்டு சேர்ப்பதற்கான கட்சிகளின் தேர்தல் பிரச்சார பேரணி. போடுங்கம்மா ஓட்டு பிஞ்ச செருப்ப பார்த்து, போடுங்கம்மா ஓட்டு பிஞ்ச செருப்ப பார்த்து. உங்கள் வெற்றி வேட்பாளர் அக்கா அன்னக்கிளி, உங்கள் வெற்றி வேட்பாளர் அக்கா அன்னக்கிளி. போடுங்கம்மா ஓட்டு பிஞ்ச செருப்ப பார்த்து, போடுங்கம்மா ஓட்டு பிஞ்ச செருப்ப பார்த்து. என்னது பிஞ்ச செருப்பை பார்த்தா? ஏன்பா நீங்க நல்லா இருக்கிற செருப்பையே பிக்கிற ஆளாச்சே, இதுலயே பிச்சு வச்சிருக்கீங்கன்னா நீங்க ஜெயிச்சு எப்படி ஒழுங்கா ஆட்சி செய்வீங்கன்னு நிச்சயம்? ஏமா, நம்ம சின்னம் பேரு தாமா பிஞ்ச செருப்பு. அது சரி. ஆமா, இப்ப எதுக்கு வந்தீங்க? ஏமா, அக்கா அன்னைக்கிளி அரும்பாடுபட்டு MP சீட்டு வாங்கியிருக்காங்க. உங்க குடும்பத்துல இருந்து ஓட்ட போடுங்கம்மா, உங்களை ஒண்ணும் இல்லாம ஆக்கிரோம். என்னது, ஒண்ணு இல்லாம ஆக்க போறீங்களா? இல்லம்மா, ஓஹோன்னு ஆக்கிறோன்னு சொல்ல வந்த ஓட்டை பார்த்து போடுங்கம்மா. எங்களுக்கு ஓட்டு போட்ட உங்களுக்கு வேண்டியதை செஞ்சு தரேம்மா. நம்பி ஓட்டு போடுங்கம்மா. நன்றி, வணக்கம்மா. போடுங்கம்மா ஓட்டு பிஞ்ச செருப்ப பார்த்து, போடுங்கம்மா ஓட்டு பிஞ்ச செருப்ப பார்த்து. போடுங்கம்மா ஓட்டு பருப்பு சின்னத்தை பார்த்து, போடுங்கம்மா ஓட்டு பருப்பு சின்னத்தை பார்த்து. உங்களது வெற்றி வேட்பாளர் டக்ளஸ் அண்ணன், உங்களது வெற்றி வேட்பாளர் டக்ளஸ் அண்ணன். போடுங்கம்மா ஓட்டு பருப்பு சின்னத்தை பார்த்து. என்னங்கய்யா இது?
இந்த வட்டம் தேர்தலுக்கு அண்ணன் நிக்கிறாரு, கஷ்டப்பட்டு காசு கொடுத்து சீட்டு வாங்கியிருக்கோம். இந்த வட்டமாவது அண்ணனை ஜெயிக்க வைங்க, உங்களுக்கு எந்த குறையும் இல்லாம பாத்துப்பாரு. ஓ இப்ப வந்து கேக்குறீங்களே, இவ்வளவு நாளா ஏன் எங்களுக்கு எந்த உதவியும் பண்ணல? உங்களுக்கு தேவைன்னு வரும்போது வாரீங்க, நீங்க ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் எங்களை மதிக்க கூட மாட்டேங்கிறீங்க. இளையராஜா பாடினாரு 1000க்கு மேல பாட்டு, இந்த தொகுதிக்கு நீங்க என்ன செஞ்சீங்கன்னு எடுத்து காட்டு, அப்புறம் போடுறோம் நாங்க உங்களுக்கு ஓட்டு. என்ன தலைவரே, எதுகை முனையில ரொம்ப தமிழ நல்லா பேசுறானே, ஒருவேளை எதிர்க்கட்சியா இருப்பானோ? தலைவரை யாரா வேணா இருக்கட்டும், கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்தா ஓட்டு போட்டுருவார் தலைவரை. இந்தாங்க. இந்தாங்கம்மா, காசை பிடிங்க. தேர்தல் முடிஞ்சோடனே உங்களுக்கு வர வேண்டியது வந்து சேரும். ஓட்ட பருப்பு சின்னத்துக்கு போடுங்க. ஓ லஞ்சம் தர்றீங்களா? நீங்க தர்ற காசுலதான் நாங்க செழிப்பா இருக்கோம் பாருங்க. ஏயா நாட்டை இப்படி பாழாக்க வர்றீங்க? என்ன காசு கொடுத்து எங்க ஓட்டை விலைக்கு வாங்கலான்னு பாக்குறீங்களா? அது மட்டும் முடியாது, தெரிஞ்சுக்கோங்க. போங்கயா போங்க, யாருக்கு எப்படி ஓட்டு போடணும்னு எங்களுக்கு தெரியும். போங்கயா நீங்களும் உங்க காசும். தலைவரே வாங்க அடுத்த தெருக்கு போலாம். போடுங்கம்மா ஓட்டு பருப்பு சின்னத்தை பார்த்து, போடுங்கம்மா ஓட்டு பருப்பு சின்னத்தை பார்த்து. காட்சி 4, தேர்தல் நடைபெறும் நாள். காட்சி 5, வாக்கு எண்ணிக்கை மற்றும் தேர்தல் முடிவுகள். முதல் சுற்று நிலவரப்படி சுயேட்சை வேட்பாளர் டக்ளஸ் 1500 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று முன்னிலையில் இருக்கிறார். இரண்டாம் சுற்று நிலவரப்படி சுயேட்சை வேட்பாளர் அன்னைக்கிளி 5000 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று முன்னிலை வகிக்கிறார். மூன்றாம் சுற்று நிலவரப்படி சுயேட்சை வேட்பாளர் டக்ளஸ் 700 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று முன்னிலை வகிக்கிறார். இறுதி சுற்று நிலவரப்படி சுயேட்சை வேட்பாளர் அன்னைக்கிளி தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட டக்ளஸை விட 3000 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றிருக்கிறார். இந்த ஆண்டு நடைபெற்ற சிவகாசி பாராளுமன்ற தேர்தலில் சுயேட்சை வேட்பாளர் அன்னைக்கிளி 3000 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி வாய்ப்பை பெறுகிறார். கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு தேர்தலில் இளைஞர்களின் வாக்கு சதவீதம் அதிகமாக பதிவாகியுள்ளது என தெரிய வருகிறது.
இந்திய நாட்டில் ஒவ்வொரு குடிமக்களாகிய நாம் நமது ஓட்டு உரிமையை தவறாமல் கடைபிடிப்போம் என்றும் ஓட்டு என்பது நமது உரிமை அதனை சரியாக பயன்படுத்துவோம் என்றும் பணம் வாங்கி ஓட்டு போட மாட்டோம் என்றும் அவரவர் ஓட்டை தவறாமல் போடுவோம் என்றும் உறுதி கூறுகிறோம். ஜெய்ஹிந்த். Class. Master class. What an all-round performance it has been. Truly a stylish drama. So, Abhishek, what's on the horizon, man? Piano keys unlock the curiosity of a soul, painting melodies that dance between shadows and stars. Yeah, I got it. But who's that piano maestro? It's our Sampath Kumar, a man with magic in his hands. Let us all march towards the world where magic meets manipulative artist. Over to you, bro.
upcoming event is? I'll tell you. But before that, do you know anything about this Villupattu? Villupattu? Villupattu is like a lively story in Tamil Nadu where great storytellers entertain with myths and legends. It's a fun way to learn stories from the past. Yeah, correlating the same thing here, we have a vibrant and dynamic Villupattu team who are here to express the splendid path of Sri Kalishwari Trust, College and Management. Let me invite V. Devadarshan, R. Suresh Kumar, P. Jayaram, M. Naveen Prasad, G. Sivakumar and A. Adityan to dazzle the crowd with blazing brains. My dear boys, the stage is yours. Rock. தம்பி பில்லுக்கு வணக்கத்தை போட்டு ஆரம்பிச்சிருமாடா? ஆரம்பிச்சிருவோம்னே. தந்தனத்தம் என்று சொல்லியே வில்லினில் பாட, வில்லினில் பாட, வில்லினில் பாட வந்திருள் வாய்காலை மகளே, ராக மேல தாளத்தோடு தான், பாவராக சத்தத்தோடு தான், தானதந்தம் என்று சொல்லியே வில்லினில் பாட வந்திருள் வாய்காலை மகளே. அண்ணே, கலைமகளை வரவேற்கிறோம். அது என்ன செய்ய போறோம்? தம்பி, நம்ம தமிழர்கள்லாம் இயற்கைக்கு வணக்கத்தை சொல்லுவாங்கடா. அது மாதிரி நம்மளும் இப்ப இயற்கைக்கு வணக்கம் சொல்ல போறோம். ஆதவனே பகலவனே அழகு நல்ல கதிரவனே, அழகு நல்ல கதிரவனே, வில்லிசையால் உன் பாட்டை பாடிட, ஆமாம் பாடிட, உயர்ந்தவனே உன்னை நாங்கள் போற்றிடுவோம், ஆமாம் போற்றிடுவோம், உன்னை போற்றிடுவோம், ஆமாம் போற்றிடுவோம். அண்ணே, இப்ப எதுக்கு வந்திருக்கோம்னே? தம்பி, இந்தியாவில பெரிய ஆளு டாட்டாடா, நம்ம சிவகாசியில பெரிய ஆளு காக்காடா. அப்படியானே? காலேஜ் நிறுவனம் சிவகாசியில ஒரு அங்கமா இருக்கு. அதை பத்தி நம்ம இப்ப பேசி வில்லுப்பாட்டு பாட வந்திருக்கோம். அப்படியானே? தம்பி, அண்ணனுக்கு சந்தோஷத்துல அப்பப்ப பேச்சு வர மாட்டேன்டுதுடா. அப்படியானே? எதுக்கு சந்தோஷமா இருக்கீங்க? சொன்னா நாங்களும் தெரிஞ்சுப்போம்ல. சொல்றேன், அதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்க எல்லாத்தையும் வணக்கம் போட்டு வரவேற்றுருவோம். வரவேற்றுருவோம். இங்கு வருகை தந்த சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களுக்கும், அவர்களுக்கும், முதல்வர் அவர்களுக்கும், அவர்களுக்கும், துணை முதல்வர் அவர்களுக்கும், அவர்களுக்கும், அனைத்து துறை தலைவர்களுக்கும், தலைவர்களுக்கும், பேராசிரியர்களுக்கும், பேராசிரியர்களுக்கும், மாணவ செல்வங்களாகிய உங்களுக்கும், உங்களுக்கும் எங்களது இன்னிசை வில்லுப்பாட்டு குழு சார்பாக வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். வணக்கம், வணக்கம், வணக்கம். அண்ணே, ஏதோ சந்தோஷமான விஷயம் சொல்றேன்னு சொன்னீங்களே, அதை சொல்லுங்க. ஆமாடா தம்பி, நம்ம பொங்கல் கொண்டாட்டத்துல 300 பேர் முன்னாடி படிச்சோம். அது 300 பேர் இல்லனே, 30 பேர். சரிடா தம்பி, நம்ம இன்னைக்கு 3000 பேர் முன்னாடி படிக்க போறோம். அதை நினைச்சாதான் சந்தோஷத்துல பேச்சே வரல. அப்படிங்களாண்ணே? அண்ணே, நம்ம இப்ப எந்த ஊருக்கு வந்திருக்கோம்னே? தம்பி, இந்த ஊர் பேர் தான்டா. அட முந்திரி கொட்டை, குட்டி சைனாலடா, குட்டி ஜப்பான்டா. எதுக்குண்ணே இந்த ஊரை போய் குட்டி ஜப்பான்னு சொல்றாங்க? எல்லாரும் குட்டி குட்டியா இருப்பாங்களா? டேய் தம்பி, முன்னாடி இருக்கிற குட்டியை பார்க்காத, பின்னாடி இருக்கிற ஜப்பான்ற நாட்டை பாரு. ஜப்பான் நாட்டு மக்கள் மாதிரி நம்ம சிவகாசி மக்களும் சுறுசுறுப்பா உழைக்கிறாங்க. அதனாலதான் நம்ம சிவகாசியை குட்டி ஜப்பான்னு சொல்றாங்க. அப்படியானே? எதுக்கு இந்த ஊரை சிவகாசின்னு சொல்றாங்க? தம்பி, அது நம்ம சொன்னா சார் நல்லா இருக்காதா? ஆமாண்ணே. இங்க சிவகாசி மக்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆமா. யார்ட்டையா கேட்டு பாப்போமா? கேட்டுருவோம். சிவகாசி மக்கள் யாருப்பா? யாராச்சும் இருந்தா வரலாறு சொன்னா நாங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். யாரும் சொல்ல விரும்புறீங்களா? சரி, இல்லண்ணே, யாரும் சொல்ற மாதிரி தெரியல, நாமளே சொல்லிடுவோண்ணே. சரி, நம்மளே சொல்லுவோம். தென்மதுரை ஆண்ட ஹரிகேசரி பராக்கிரம பாண்டிய மன்னன். எந்த மன்னன்? ஹரிகேசரி பராக்கிரம பாண்டியன். அந்த மன்னன் தென்காசியை தலைநகரமா வச்சு தென்மதுரையை ஆண்டுட்டு வந்தார். அவர் தினமும் காசி லிங்கத்தை வழிபட்டாரு. அவர் வழிபடுற மணிக்கு தன்னுடைய மக்களும் அந்த லிங்கத்தை வழிபடணும்னு சொல்லி காசியில இருந்து ஒரு லிங்கத்தை தென்காசி கொண்டு வந்தார். வர்ற வழியில வில்வ மர காடு நடுவில் ஓய்வெடுப்போன்னு அமர்ந்தாங்க. மறுநாள் அங்கிருந்து அந்த வண்டி அங்கிருந்து கிளம்பும் போது அந்த லிங்கம் நகரவே இல்லை. அதனால அந்த லிங்கத்தை அங்கேயே பிரதிஷ்டை பண்றாரா. அப்படியானே? அந்த காசில இருந்து வந்த லிங்கம் இந்த நம்ம சிவகாசியில பிரதிஷ்டை பண்ணதுனாலதான் இந்த ஊருடைய பெயரை சிவகாசின்னு சொல்றாங்க. அப்படியானே? ஆமா. சரிண்ணே, சிவகாசியில் உள்ள மக்கள்லாம் சுறுசுறுப்பா வேலை பார்க்குறாங்கன்னு சொல்றீங்க. ஆமாடா. அதை பத்தி ஒரு 2 வரியில பாட்டு பாடுறது படிச்சிருவோம். சிவகாசி ஊருக்குள்ள நம்ம மக்கள் பேரு உழைப்பாளிங்க. மக்களோட உழைப்பால தான் நம்ம சிவகாசியே ஜொலிக்குதுங்க. ஊருக்குள்ள கோயில் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தாங்க.
தொழிற்சாலைகள் எண்ணிக்கைதான் வானளவு அதிகமுங்க. தன்னானே தானே நானே தன தன்னானே தானே நானே தன்னானே தானே நானே தனனே தன்னானே தானே நானே. அண்ணே தொழிற்சாலைகள் அதிகம்னு சொல்றீங்க. ஆமாடா தம்பி. அப்படி என்னென்ன வேலை நடக்குது தம்பி? இங்க இருந்து தாண்டா 90% பட்டாசுகள் உற்பத்தி ஆகுது. அப்படியானே? அது மட்டும் இல்லாம இங்க தீப்பெட்டி தொழில், அச்சு தொழில், பட்டாசு தொழில், இது போன்ற எக்கச்சக்கமான தொழில் நடக்கிற ஊரா நம்ம சிவகாசி. அப்படியானே? இவ்வளவு புகழ்பெற்ற ஊரானே சிவகாசி. ஆமாடா தம்பி. அண்ணே எனக்கு ஒரு சந்தேகண்ணே. சொல்லுடா. தொழிற்சாலை எனக்கு அதிகம்னு சொல்றீங்களே. ஆமா. அதை பத்தி விவரமா சொல்லுங்க கேட்போம். நீ இப்பதான்டா வாழ்க்கையில உருப்படியா ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்க. அண்ணே உனக்கு அதுக்கு விவரமா பதில் சொல்றேன், கேட்டுக்கோ. சொல்லுங்க. 19ஆம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி இப்ப இருக்கிற சிவகாசில 1000ல் 1 பங்கு தாண்டா இருந்துச்சு. சாப்பாடு என்ன பண்ணாங்க? விவசாயம் தாண்டா தம்பி முக்கியமான தொழிலா இருந்துச்சு. அவங்க தினமும் துன்பப்பட்டு துயரப்பட்டு துக்கப்பட்டு அவமானப்பட்டு அவங்களோட அன்றைய தினத்தை ஓட்டுறதே அவங்களுக்கு சிரமமா இருந்துச்சுடா தம்பி. அந்த சமயத்துல 2 இளைஞர்கள் புதுசா சிந்திச்சாங்க. அண்ணே யாருன்னு அந்த 2 இளைஞர்கள்? அப்படி என்னென்ன சிந்திச்சாங்க? அவங்க 2 பேர் வேற யாரும் இல்லடா தம்பி. திரு சண்முக நாடார் ஐயா அவர்களும் திரு ஐயநாடார் ஐயா அவர்களும் தாண்டா. அப்படியானே? அவங்க 2 பேரும் தீப்பெட்டி தொழில் தயாரிப்பு மற்றும் அதனோட தொழில்நுட்பத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டி இங்க இருந்து கல்கத்தா போனாங்க. இப்ப இருக்கிற வசதி போல அந்த காலத்துல வசதியா இருந்திருக்குமா? போயிருந்துகள் இந்த மாணிக்கெல்லாம் இல்லையே. பேருந்து வசதிகள் அதிகமா இருந்துச்சா? இல்ல. சரி ரயில் வசதியாவது அதிகமா இருந்துச்சா? இல்ல. சரி விமான வசதியாவது இருந்திருக்குமா? இல்லையே. இப்படி எதுவும் இல்லாத சமயத்துல இங்க இருந்து கல்கத்தா போயிருக்காங்க. அந்த ஊர் போனாங்க. அங்க அவங்களுக்கு மொழி தெரியுமா? தெரியாது. இப்படி மொழி தெரியாத நேரத்துல அங்க தீப்பெட்டி தொழில் தயாரிப்பு மற்றும் அதனோட தொழில்நுட்பத்தை பத்தி 8 மாத காலங்களா தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம சிவகாசில 1923 எப்ப 1923 ஒரு தீப்பெட்டி தொழிற்சாலையை ஆரம்பிச்சாங்க. அப்படியானே? அதனாலதான் மக்களோட வாழ்வும் உயர்ந்தது, வேலை வாய்ப்பும் கிடைச்சது. நீ சரியா கேட்டடா தம்பி. தீப்பெட்டி தொழில் ஆரம்பிச்சு ஒரு நல்ல நிலைமையில போய்கிட்டு இருந்துச்சு. அடுத்ததா பட்டாசு தொழில் ஆரம்பிச்சாங்க. அந்த பட்டாசு தொழில் யாரும் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு நல்ல வளர்ச்சி அடைஞ்சிச்சு. அந்த தொழிலோட நிர்வாகத்தினாலையும் தொழிலாளர்களோட உழைப்பாலையும் ஒரு கட்டத்துல 40க்கும் மேற்பட்ட தொழிற்சாலைகள். எத்தனை? 40க்கும் மேற்பட்ட தொழிற்சாலைகள். 10,000க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் வச்சு இந்த காளீஸ்வரி நிறுவனம் ஒரு நல்ல வளர்ச்சி பாதையில இப்பயும் போயிட்டு இருக்கடா தம்பி. அண்ணே உங்களோட பெருமை இவ்வளவுதானா இல்ல இன்னும் இருக்கானே? இருக்குடா தம்பி. சொல்லுங்க கேட்போம். 1923 ஆரம்பிச்ச இந்த நிறுவனம் தீப்பெட்டி தொழில் மற்றும் பட்டாசு தொழில் ஆரம்பிச்சாங்க. அதோட 75வது வருட ஆண்டு விழாவை கொண்டாடுறப்ப மக்களுக்கு ஏதாவது நல்லது செய்யணும்னு நினைச்சாங்க. அதுக்காண்டி தான் இந்த கல்லூரி ஆரம்பிச்சிருக்காங்கடா தம்பி. அப்படியானே? ஆரம்பிக்கும் போது வெறும் 3 பிரிவுகளுடன் 7 பேராசிரியருடன் 50 மாணவர்களோட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அப்படியானே? அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னு? அடுத்த கட்டமா 19ஆம் தேதி மார்ச் மாதம் 2001ல் புதிய வளாகத்துக்கு மாத்தினாங்கடா. அப்படியானே? எந்த வளாகம் அது? இப்ப இருக்கிற இதுதான்டா அந்த புதிய வளாகம். அப்படியானே? இதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய இடமா இருக்குனே. இருக்குடா தம்பி. அதுக்கு முன்னாடி இங்க லேப்லாம் இருக்குது, வாலிபால் கோர்ட்லாம் இருக்குது, பேஸ்கெட் பால் கோர்ட்லாம் இருக்குது. மாணவர்களுக்கும் மாணவிகளுக்கும் தனித்தனியா பெரிய ஹாஸ்டலு கேண்டீன்லாம் இருக்குதாண்டா. அது மட்டும் இல்லாம இந்த கல்லூரியை சுத்தி 300 மீட்டருக்கு மரக்கன்றுகள்லாம் நட்டி வச்சிருக்காங்க. எதுக்குன்னு தெரியுமா? இங்க இயற்கை காற்றோட்டம் அதிகமா இருக்கணுன்றதுக்காண்டி நட்டு வச்சிருக்காங்கடா தம்பி. போட்டலாம். ஃபீஸ் கட்டிடலான்றீங்க. கட்டிடலாம். படிச்சிடலாம். அப்ப வேலைக்கு தான் நமக்கு உதவுறதுக்கு செயலாளர், அதுக்கப்புறம் முதல்வர் அவர்கள், அனைத்து துறை தலைவர்கள், பேராசிரியர்லாம் இருக்காங்க. அப்படியானே? ஆமா. அப்ப வேலை உறுதிங்கறீங்க. அது அப்படிலாம் சொல்லிட முடியாதா தம்பி. அப்புறம் அதுக்கு நீங்க படிக்கணும், அப்புறம் பரீட்சை எழுதணும், அதுல பாஸ் ஆகணும், அடுத்து இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ணணும், அதுல நீங்க செலக்ட் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு வேலை உறுதியா கிடைக்கும். அப்படியானே? சரியா சொல்லிட்டீங்க போங்க. கேட்கும் போது நல்லா இருக்கு. ஒரு பாட்டா பாடிடுவானே? படிச்சிருவோம்.
அழிஞ்சு போகாத சொத்து ஐயா நம்ம காளீஸ்வரி கல்லூரி கெத்து ஐயா. இங்கதான் நாம படிச்சோம் ஐயா, நல்ல பெரிய வேலையில இருப்போம் ஐயா. மாணவ அறிவத்தான் வளர்த்து விட பெரிய நூலகம் இங்க இருக்குதையா. 30,000 புத்தகத்தோட கடலை போல இருக்குதையா. நாலாபுறமும் மாணவனை கூட்டி வரத்தான் பேருந்துகள் விமானம் போல பறக்குதையா நம்ம ஊரோட ரோட்டு மேல. தன்னே தானே நானே தன்னே தன்னானே தானே நானே தன்னானே தானே நானே தன்னே தன்னானே தானே நானே. சரியா பாட்டீங்கண்ணே. அண்ணே எனக்கு ஒரு சந்தேகண்ணே. உனக்கு எப்போ பார்த்தாலும் சந்தேகம் சந்தேகம் சந்தேகம். என்னந்தான் உன்னை பெத்தாங்களோடா, சொல்லு சந்தேகத்தை. சரி இருங்கண்ணே. என்ன காலேஜ் நிறுவனம் ஆரம்பிச்சு முறை எத்தனை வருஷம் இருக்கும்? தம்பி சரியா சொல்லணும்னா 1923 ஆரம்பிச்சு 2023 வரைக்கும் 100 வருடம் ஆச்சுடா தம்பி. அப்படியாண்ணே? அந்த நூற்றாண்டு விழாவை கொண்டாடுற விதமா தான் ஒரு சிறப்பு அஞ்சல் உரை ஒன்றை வெளியிட்டாங்க. அப்படியாண்ணே? யார் யாரெல்லாம் பங்கு பெற்றாங்கண்ணே? தம்பி அந்த நிகழ்ச்சியில மத்திய அமைச்சர் ராம்தாஸ் அத்வேலே ஐயாவும் இந்திய அஞ்சல் துறை தமிழக தென்மண்டல தலைவர் ஜெயசங்கர் ஐயாவும் பெங்களூர் விண்வெளி ஆராய்ச்சி மைய துணை இயக்குனர் வெங்கடேஸ்வர சர்மா அவர்களும் இந்த நிகழ்ச்சியில பங்கேற்றுக்கிட்டாங்கடா தம்பி. அப்படியாண்ணே? அண்ணே நீங்க சொல்ற வச்சு பார்க்கும்போது சிவகாசியில ஸ்ரீ காளீஸ்வரி நிறுவனம், ஆமா, ஸ்ரீ காளீஸ்வரி கல்லூரியும் ஆமா ஒரு அங்கமா இருக்கு தெரியுதுனே. அதை தெரிவிக்கணும் தான் நம்ம இப்ப இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தணும். உனக்கு புரிஞ்ச மாதிரி நம்ம மக்களுக்கும் அது புரிஞ்சிருக்கும். அப்ப அந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்சுல கிளம்புவோமா? அதே எப்படி நிறைய பாட்டு இல்லாமையா அப்படின்ற? ஆமான்ற. சரி படிச்சிருவோம். வந்தாக்கா வேலை தரும் ஊரு, பிரச்சனை வந்தாலும் அசையாது பாரு. நம்ம தொழில் முன்னோர்கள் முன்னேற்றி கொண்டு வந்த பொன்னான கதை உண்டு கேளு. நம்ம தொழில் முன்னோர்கள் முன்னேற்றி கொண்டு வந்த பொன்னான கதை உண்டு கேளு. அண்ணே பொன்னான கதை உண்டு கேளு. ஊரு மகிழ்ந்திடணும், நாடு செழித்திடணும், அடியால் போட்டாக்கா காது கிளியும் இப்போ. ஊரு மகிழ்ந்திடணும், நாடு செழித்திடணும், அடியால் போட்டாக்கா காது கிளியும் இப்போ. பள்ளி கல்லூரி தான் ஊருக்கு அழகு, எதுவும் இல்லா ஊர விலகு. பள்ளி கல்லூரி தான் ஊருக்கு அழகு, எதுவும் இல்லா ஊர விலகு. இங்க வெடிக்கிற வெடிகள் சத்தம் எட்டு திக்கும் கேட்டு நிக்கும். இங்க வந்து போகிற மக்கள் எல்லாம் வெடி கேட்டு வருஷ நிக்கும். குளுங்க குளுங்க நீ பட்டாச போட்டு தள்ளு, புழுதி பறக பறக நீ ஃபேன்சிய விட்டு தள்ளு. வந்தாக்கா வேலை தரும் ஊரு, பிரச்சனை வந்தாலும் அசையாது பாரு. வந்தாக்கா வேலை தரும் ஊரு, பிரச்சனை வந்தாலும் அசையாது பாரு. தன்னானே தானே நனே தன்னானே தானே நனே தன்னானே தானே நனே நானே தன்ன தன்னானே நானே நனே தன்னானே தானே நனே தன்னானே தானே நனே நானே. சரிடா தம்பி, நம்ம நிகழ்ச்சி முடிவு இருந்துச்சு. இங்க இருக்கிற மக்களுக்கு நன்றி சொல்லி விடைபெறுவோம். நன்றி நன்றி நன்றி. Thank you boys for your marvelous and miraculous performance. Abhishek, we have witnessed 5 spectacular dances, but they all have come from girls' side. Don't we have a boys' elegance? Who said we don't have? We do have it, man. And now it's the time for masculine movement. Here comes our charismatic squad of Sri Kalishwari College to set the stage on fire with the radiant movements. Let me invite R. Adi Narayana Murthy, S. Balamunishwaran, V. Chandru, S. Balaganesh, M. Alageshwaran, R. Kartishwaran, M. Dhanush, R. Madan Kumar, G. Sarvanavel, N. Sriram, P. Shaktivel, and S. Vishwabhubati to rock the stage. நான் ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணணும்ண்ணா. அதுக்கு என்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு. என்ன ஐடியா? லெக் மூமெண்ட். லெக் மூமெண்ட்டா? அது எப்படி? அடிக்கிற வெயிலுக்கு செப்பல் போடாமல் கால் எடுத்து வெளியே வச்சேன்னு வச்சுக்க. இப்போ உன் காலில் ஒரு பூச்சி ஏறிடுச்சு, அதை எப்படி உதறுவ?
இப்போ நீ ரோட்டில் நடந்து போகிறப்ப தெரியாமல் எதையோ மிதிச்சிட்ட, அதை யாருக்குமே தெரியாமல் துடைக்கணும். அதுதான் அடுத்த மூமெண்ட்டு. तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हर्फी. சூப்பர்ண்ணா. இப்போவா ஆடுவோம். அவ்வளோவா ஷார்ட் ஆயிடுச்சு பிரான், ஒன்றும் பண்ண முடியாது பிரான். நீ எண்டு காடு வச்சா இவன் என்ன மாத்தி வைப்பா, நீ குழிய பறிச்சு வச்சா இவன் மலையில் ஏறி நிற்பா. சுத்தி அடிக்கிற அத்திக்கிட்ட சிக்கினா அட்ட கத்தி எல்லாம் போட்டிதா, கண்டபடி நீ கம்பெடுத்து சுத்துனா உச்சந்தால இலகிட்டிதா. தொட நெருங்கிற முடியா எது இழுக்குது தெரியா, குள்ள நறுக்குது புரியா, விதிகள திருப்புற தலைவர் அலப்பற அலுப்ப பார்த்தவன் உங்கப்ப விசில கேட்டவன் அவனும் பேரனும் ஆட்டம் போட வெப்பவன். பேரன் கூட்ட 4 பேரு பட்டத பறிக்க 100 பேரு முத்திச்சவத்தை எட்டி பார்த்தா உசுர கொடுக்க கோடி பேரு. ಅಲ್ಲ ಪುಣ ಪಾಠ ಬೋರ್ರಾ ಕುರ್ಚಿನಿ ಮಾಡ್ತಾ உன் கதையில நீ ஹீரோ, ஆனா என் கதையில நான் வில்லன்டா. आलमा डोलमा ऐसा लंगड़ी मालमा तेजी गली जिन्ने क्रैकी उठा सालमा. अरिकल गरिकल कोत उठा कलगले पलचिन पल बलक मिटा मन लोकले. टमुकना टुमुकना टोला टका टुमुकना टुमुकना टुमा गोली अट्टी पोना यनगिना अड़कना मुरुकना तोटयता यरकना इरुकना सरकना उंगे ना उनगिना. இது என்ன பிரமாதம்? இது விட பெசலைட் ஒண்ணு இருக்கு. तेरे सारे रंग ओढ़ के डंग ओढ़ के तेरा हुआ मैं सबको छोड़ के इश्क नहीं करना नाप तोल के राज खोल के आया हूँ मैं सबको बोल के मैं तो चले तेरी ओर तेरा चले है जोर तेरा होया मैं यार भूले आए संसार में चले तेरी ओर तेरा चले है जोर तेरा होया मैं यार भूले आए संसार में. നീല നിലവേ നിനവിലഴകേ താരമരികെ വിരിയും ചിരിയെ പാറിയുയരാൻ ചിറകിലലയാൻ തോന്നലുണരും മനസ്സിൽ വെറുതെ. ஹாய் guys, நான் உங்கள் ஜவா. என் தம்பி பாட்டு பாட போறான், பாடுறான். அவனை சொல்லி நிறுத்துங்களேன்டா, வர நிறுத்துற அவனை. 10 விரல் கோலம் போட பூமி மேல முளைச்ச சித்திரமே உன் அசைவ பார்த்து பார்த்து ஆயுள் கூடும் எனக்கு. புன்னகையில் காலம் போக தோகையாக சிரிச்ச பெட்டகமே யாருக்கு இங்கு யாரு காவல் மாறி போச்சு கணக்கு. என் கூட பேசுற தோதோவா உனக்கு நேரில காட்டுட்டுமா, சின்னுக்கு பிடிச்ச எல்லா இனிப்பும் சாப்பிட தரட்டுமா. அந்த அறிவிப்பால் அன்ப தருவாளே சின்ன அறிவிப்பும் இன்று சுடுவாளே. நீயும் தும்மிடி தும்மிடி ஆயுசு 100ஆக என் உயிர் உன்னோட 10 சொத்தாக என்
பார்வை உன்னோடு உன் பொம்மை கண்ணோடு பேசாமல் விண்ணோடு நாம் மிதந்து போவோம். இறக்கி விடலாம்ல. நானா உன்னை ஏத்தி விட்டேன். ஏன் ஏத்தி விட்டா தான் இறக்கி விடுவியா? Ivana, no, Ivana, no, please na, தம்பிங்களு கோசம். வா, யா. நான் ரெடி தான் வரவா, அண்ணன் நான் இறங்கி வரவா, தெல் கொடுக்கும் சிங்கத்தை சீண்டாதப்பா, எவன் தடுத்தும் என் ரூட்டு மாறாதப்பா. நான் ரெடி தான் வரவா, அண்ணன் நான் தனியா வரவா, தர நடுக்கிற பர அடிக்கிற நாடத்தா, விரல் எடுக்கிற தீபந்த நாய தத்தா, பத்தாவது பாட்டில் நான் குடிக்க, அண்டால கண்டா சேஸ் அடிக்க, விட்டி கொண்டாங்கடா என் பசி நான் தண்ணிக்க. அங்கே put the song. என்ன தொங்கிருச்சு? ஏய் டாமி எந்திரி. ஏய் ஐயோ. Hey buddy, this is a song which is gonna be a massive hit of the year. Thank you. மாடு செத்தா மனுஷன் நான் தோலை வச்சு மேல கட்டி அர்ற நாக்க முக்க மாடு செத்தா மனுஷன் நான் தோலை வச்சு மேல கட்டி அர்ற நாக்க முக்க அர்ற நாக்க முக்க உலக வச்சா ராட்டின போல் சொல்ல வச்சோம், ஏற வச்சோம், இறங்க வச்சோம், சொல்ல விட்டு மயங்க வச்சோம், மயங்க நம்ம எழுப்புடா, அடிக்கடா. மாடு சட்டா மனுஷத்து நான் தோலை வச்சு மேளம் கட்டி கூத்து கட்டுடா. மாடு சட்டா மனுஷத்து நான் தோலை வச்சு மேளம் கட்டி கூத்து கட்டுடா. நன்றி. Thank you boys for gracing the stage with your mesmerizing dance moves and captivating our heart with every steps. As the curtains closes on this unforgettable annual day, we extend our heartfelt gratitude and thank you to the eagerly anticipate seeing you all the next year. Until this is a forever boy from Nandini and Ruby. And with this is Abhishek and K. Vairamudu signing off. Thank you all, goodbye.
Your performance was mesmerizing and was incredibly moving. The effort and dedication you put into this is evident. Thank you for enriching our lives with your cultural heritage. Thank you. It's my great privilege to propose vote of thanks and acknowledge the cooperation of various staff members who worked hard for this occasion. Let me first of all thank God Almighty for making this program in a grand success. Leadership is capacity, translate vision into reality. Our secretary sir provide quality of education in this rural area for lighting the path of young generation. So for that I would like to thank our secretary sir. Thank you sir. Next I thank our chief guest Kalaimamani Sri VKT Balan sir for his inspiration speech. Sir is a role model for many young generation. Personally, I thank him to learn a new definition for the word good time and bad time. I heard this in the program Pesum Thalamai. He said that each minute you spend for your growth, that is good time, and each minute you spend on unnecessary things, that is for in mobile, TV channel, these are bad time for us. So I have learned this definition from him. So dear students, you may take his life as a role model. He faced a lot of challenges in his life. So like that, you also get success in your life through your hard work. Next, I thank our principal sir for being catalyst that stimulate us to do our best. Thank you, sir. Next, I thank our vice principal madam, Ms. Muthalakshmi, for directing us in the right path. This event not happen a single over a night. Lot of weeks needed. The wheels started rolling a weeks ago. I thank proactive and dedicated staff and students in our college. I thank head of the department, senior faculty, teaching and non-teaching staff members who behind the success of this program. I must appreciate the effort of Dr. S. Saraswati, Cultural Forum Coordinator, and members of Cultural Forum, Dr. Jasmine Pastina, Dr. Kuluthanga Pandiyan, and Physical Director Yogeshwaran for train our students and gave a wonderful cultural performance. I should thank budding star of our students who performed a lot. Through their wonderful performance, we enjoyed a lot. Dear performer, you rocks today. Of course, I should thank all the participants. Without you, there is no meaning for this day. So once again, I thank one and all present here. Thank you. Ladies and gentlemen, as our annual day celebration comes to a close, let us remember that today is not just a culmination of performances and achievements. It's a reflection of our collective dedication and spirit. Attention everyone, let us stand up and pay tribute to our nation as we sing our national anthem together.